রাস্তা ওয়াইডিং করতে যাই দেখছি স্যার আমরা এই জায়গাগুলো এখনো সিডি এর কাছে স্যার আমাদের কাছে পছন্দ করে সেজন্য আমরা রাস্তাগুলো ওয়াইড করতে পারতেছি না এবং এটা অনত বিলম্বে স্যার আপনি যদি আপনার প্রকৌশল বিভাগকে একটু বলে দেন তাহলে স্যার এই জায়গাগুলো আমাদের থেকে হ্যান্ড ওভার করতে আমাদের কোন জায়গা এটা স্যার ওই কি যেন হাই লেভেল রোড আছে না আমার বেশ কয়েকটা আছে ওনারা আসল বিভাগ আছে এটা parcel of the duties of the man. Yes. So what to do every day that I'm doing all sorts of work here and there. Yeah. Have you seen all this? Okay. Shouldn't have. Yeah. Thank you so much. Oh, please come. Would you like to come? It's okay. Thank you, sir. Thank you. Enjoy it? আমি ওনার সাথে Oh, my younger brother. Okay. We are in same school. I see. Schoolmates. Okay, this is my brother. Let me introduce. This is Francis Chong. He's the Senior Director in the Ministry of Trade Ministry. It's Audrey from Enterprise Singapore. I help to promote Singapore investments in Bangladesh. And also from the Ministry of Trade and Industry. Wei Chen from PSA, the port of Singapore. Something also from the port of Singapore. Nice to meet you. Then, you probably know Captain Farouk, I don't know. Also, Joy key. and in the back is my colleague in the High Commission, Daniel. Hi. Boys, how are you? Nice to meet you. Nice meeting you. Yeah, this is my car. So, this is your first visit? Actually, my second visit, I came in May and saw your predecessor, but of course things have changed since then. July and August happened. July, August. I arrived in Dhaka to take up post as the head of the mission after the 5th of August. So, but I'm now, it's, experiencing what has changed and, I'm closely tracking what is going after that. I think it's a new dawn, new beginning for Bangladesh, and wish Bangladesh very well in this. I think there's an opportunity in all of this for sure, and to cooperate more. A lot of confidence and sees a lot of potential in growing our bilateral economic ties with Bangladesh, and also people-to-people ties as well. And directly related to your because of course Singapore is a city-state, pretty well in master planning, town planning within ASEAN during our championship of ASEAN. So those are things we'll be very happy to cooperate with Bangladesh in. Whether it's waste management, but yes, definitely. So for a start, we can offer a study tour in Singapore in that area. So your city officials can come and see whether what we do works for you. Of course, there needs to be tailoring. আমাদের পরিকল্পিত দায়িত্ব আমরা চেষ্টা করছি
করছি আমাদের কোনো দায়িত্ব এবং মানুষের যে প্রত্যাশা, এই প্রত্যাশা পূরণের জন্য আমরা সতর্কভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আমরা সাধারণ মানুষের সহযোগিতার প্রত্যাশা করছি এবং আমাদের বিরুদ্ধে, আমাদের কার্যক্রমের বিরুদ্ধে যদি কোনো কারো অভিযোগ থাকে তাহলে আমরা সরাসরি আমাদের সাথে কথা বলার জন্য অনুরোধ করছি। পাশাপাশি স্যার আমি একটা জিনিস বলতে চাই যে পুলিশের সংস্কার নিয়ে কথাবার্তা চলছে। বাংলাদেশের প্রতিটা মানুষ পুলিশের সংস্কার চায়। আমরা পুলিশের সদস্য হিসেবে আমরা আমাদের সংস্কার চাই। আমরা জনগণের প্রতি আমাদের অনুরোধ থাকবে আমাদের চাওয়া এবং আমাদের প্রত্যাশার সাথে সংমিশ্রণ করে যেন আমরা আমাদের প্রত্যাশিত একটা পুলিশ বাহিনী পাই। এটুকুই আমাদের যদি আমার অনুরোধ। ধন্যবাদ স্যার। শৃঙ্খলার দায়িত্ব নিয়ে দিতে আসি। কখনো আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পাশাপাশি আমরা সেনাবাহিনী আমরা আইন শৃঙ্খলা রক্ষার্থে দিন রাত 24 ঘন্টা টহল, পেট্রোল, কমান্ড পোস্ট, চেকপোস্ট সব ধরনের কার্যক্রম করে যাচ্ছি। তারপরেও এই সকল কার্যক্রম করতে আপনাদের সহযোগিতা একান্তই প্রয়োজন। আপনারা যারা ডিস্ট্রিক্ট হোল্ডার আছেন, আপনাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ইনফরমেশন আমাদের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আপনাদের ইনফরমেশনের যদি ভ্যালিডিটি না থাকে, যদি উল্টাপাল্টা বা ফেক ইনফরমেশন হয়, তাহলে আমাদের অপারেশনগুলো আসলে জটিল হয়ে যায়। এই জন্য আমি সবাইকে অনুরোধ করব যে আপনারা আমাদেরকে সঠিক ইনফরমেশন দিয়ে সহযোগিতা করবেন। ধন্যবাদ। আমাদের রোড আন্ডারে না স্যার। আর রোড হাইওয়েজের যে অসমাপ্ত কাজ এবং ব্রিজগুলি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যাতে দ্রুত সম্পাদন করা হয় এই বিষয়ে আমাদের আগে সাজার প্রস্তাব রেখেছেন স্যার। আমি আমাদের বর্তমানে স্যার চট্টগ্রাম 40টা সেতুর কাজ চলমান আছে এবং এই বছর আরো স্যার আমরা আশা করি 8 থেকে 10টা সেতু এই বছর অন্তর্ভুক্ত হবে এবং এই কাজগুলি ম্যাক্সিমাম স্যার আমাদের বেইলি ব্রিজ আছে প্রায় 80টার মতন 3টা পার্বত্য জেলার মধ্যে স্যার। ওগুলো নিয়ে আমরা একটা প্রকল্প করেছি। আমরা আশা করি প্রকল্পটা স্যার অনুমোদন হয়ে কাজ শুরু করে চট্টগ্রাম জোনে কোনো সেতু আর বেইলি সেতু থাকবে না স্যার। আর আমাদের এখন স্যার এই বৃহত্তর হিলটেক বাদ দিয়ে এইসব জায়গায় যে চলমান সেতুগুলো আছে স্যার, সেগুলোর মধ্যে স্যার আমাদের বেল্লাপাড়া একটা সেতু আছে, ওইটার কাজ চলমান আছে। জানেন কক্সবাজারের সাথে যেটা সংস্কার হয়েছে বিগত 14 মাস এই সেতুটা বন্ধ ছিল। গত 27শে অক্টোবর এটা আমরা যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করেছি। আর এই সংস্কার কাজের এই কারণে হয়েছে, আপনার এখানে হচ্ছে আমাদের আগে ছোট ট্রেন চলতো আর তেলের গাড়ি চলতো, যেটা 2000 পর্যন্ত যেত। লোড অনেক বেড়েছে। আর হচ্ছে ট্রেনের যেই আপনার স্ট্যান্ডিং হওয়াতে যার ফলে লোডের কারণে এই সংস্কারটা করতে হয়েছে। তো এটা স্যার আমরা কিন্তু 27শে অক্টোবর আমরা যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করেছি। আর হচ্ছে স্যার এই চট্টগ্রাম থেকে আপনার কক্সবাজার পর্যন্ত এই অঞ্চলের লোকজনের একটা ডিমান্ড আছে। আমরা যদিও একটা স্পেশাল ট্রেন আমরা পরিচালনা করতেছি, তো এটাও আমরা স্থায়ীকরণের জন্য একটা প্রস্তাবনা দিয়েছি। এটা যদি স্যার আপনারা এগ্রি করেন তাহলে হয়তো স্থায়ীভাবে এটা কাজ করবে। আর আমি প্রস্তাব এটাও রেখেছি পূর্বাঞ্চলের পক্ষ থেকে যেন 2টা ট্রেন চলাচল করে, একই র্যাক দিয়ে যেন 2টা চালু হয়, এই অনুযায়ী প্রস্তাবনা দেওয়া আছে। আর এইটা যদি সরকার থেকে সিদ্ধান্ত আসে, ইনশাল্লাহ আমরা এটা পরিচালনা করতে পারবো। আর স্যার আমাদের মূলত পূর্বাঞ্চল থেকে এখানে 1600 কিলোমিটার রেলপথ আমরা পরিচালনা করি। আমাদের পূর্বাঞ্চলটা হচ্ছে আপনার যমুনা ব্রিজের অবজারভেশন, সেটা দেখেছি আপনারা সারা দেশে পুলিশের তথা আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মধ্যে চট্টগ্রাম আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে। আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি। আমাদের চট্টগ্রাম পোর্ট হলো আমাদের লাইফ লাইন সারা দেশে। আমরা এই চট্টগ্রাম পোর্টকে যে কোনো অবস্থাতেই ভালোভাবে যাতে এখান থেকে পণ্য পরিবহন সুচারুরূপে চলতে পারে সেই ব্যবস্থা নিচ্ছি। নগরীতে মানুষ প্রতিনিয়ত যে জিনিসটা আসলে আপনারা অবজার্ভ করেন সেটা হলো ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা। মাননীয় মেয়র মহোদয় যোগদান করেছেন। আমরা মেয়র মহোদয়ের সাথে সমন্বয় করে এই মানুষের ট্রাফিক যে যন্ত্রণা এইটাকে লাঘব করার জন্য আমরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছি। ইতিমধ্যে আপনারা দেখেছেন
অবৈধ বিশেষ করে ব্যাটারি চালিত যানের যে সমস্যা, এটা নিয়ে আমরা কাজ করছি। আশা করছি খুব সহসা আপনারা এর সুফল পাবেন এবং আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যাতে জনগণের তথা নাগরিকদের অন্তত সন্তোষজনক অবস্থায় থাকে, আমরা সেটার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি। ট্রেডিশনাল যে ক্রাইমগুলো আপনারা দেখেছেন অনেক নিয়ন্ত্রণে, আলহামদুলিল্লাহ এটা আপনারা আমাদেরকে সহযোগিতা করছেন। বিশেষ করে নাগরিকদের আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া, বিশেষ করে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন তাদের নেতৃবৃন্দ আমাদেরকে সর্বোচ্চ সহায়তা করছে। সাম্প্রতিক দুই একটা বিচ্ছিন্ন যে ঘটনা আপনারা দেখেছেন, সকলের সহযোগিতায় আমরা খুব ভালোভাবে সেটা প্রতিরোধ এবং মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছি এবং যারা এর সাথে জড়িত তাদেরকে অধিকাংশকে আইনের আওতায় আমরা আনতে পেরেছি। এখানে আমাদের যৌথ বাহিনী, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর যে সহযোগিতা, আমরা একটা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি, কারণ ওনারা আমাদেরকে সর্বোচ্চ সহায়তা করেন যখনই যেখানে আমাদের প্রয়োজন হয়। আমরা সব আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে সমন্বয় করে এবং আপনার স্পটে স্যার মহানগরীতে স্যার সুলভমূল্যের বাজার চালু করেছিলাম জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে, যেটা অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছে। বাণিজ্য সচিব স্যার আমাকে নিজেই ফোন করেছিলেন, সংস্থাপন সচিব স্যারও স্যার প্রশংসা করেছেন। স্যার আমাদের এখানে পাহাড় রয়েছে, স্যার আমাদের এখানে অনেক অবৈধ স্থাপনা রয়েছে। কর্ণফুলী নদীর দুই পাশ ঘিরে স্যার আমাদের যে অবৈধ স্থাপনাগুলি আছে সেগুলি আমরা উচ্ছেদ করব পর্যায়ক্রমে। স্যার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে যেসব দায়িত্বগুলি স্যার আমার রয়েছে ল্যান্ড অর্ডারের ব্যাপারে, সেই কাজগুলি আমরা পালন করবো। স্যার আমাদের এখানে নতুন মেয়র মহোদয় আসছেন, স্যার মেয়র মহোদয়ের আওতায় স্যার সিটি কর্পোরেশন রয়েছে। আমরা স্যার মেয়র মহোদয় যেভাবে একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করবো, আমাদের স্যার চট্টগ্রাম যে সিএমপি রয়েছেন কমিশনার স্যার সঙ্গে স্যার আমার সার্বক্ষণিক যোগাযোগ আছে, এসপি মহোদয়ের সাথে মিলেমিশে আমরা কাজ করি। স্যার আমাদের আর্মি, বিজিবি স্যার সহ স্যার সার্বিক যে বিষয়গুলি আছে স্যার আমরা সবাই মিলেমিশে একসাথে কাজ করছি। স্যার স্যার আপনি চট্টগ্রামে আপনার নিজের ডিস্ট্রিক্ট স্যার আপনি সময় সময় স্যার আমাদেরকে নির্দেশনা দেবেন, স্যার আমরা সেই নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করবো। স্যার স্যার আপনাদেরকে এখানে আসবার জন্য স্যার অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। স্যার ধন্যবাদ। স্যার ফজল কবির খান আর এখানে উপস্থিত রয়েছেন প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, ছাত্র নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক ভাইরা, আমি সবাইকে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকে বৃহত্তর আলোচনা হয়েছে। আমি মনে করি যে চট্টগ্রামের যদি আপনি জায়গার কথা ধরুন, রেলের একটা বিশাল অংশ রয়েছে চট্টগ্রামে, রেলওয়ে। এখানে আপনি দেখুন যে জায়গা দখল হয়েছে। আমি আপনাদেরকে স্পষ্ট বলতে চাই যে যারা দখল করে রেখেছে, সেটা জেলা প্রশাসনের জায়গা হোক আর রেলওয়ের জায়গা হোক কিংবা সড়ক বিভাগের জায়গা হোক, দখলদারদের কোনো দল থাকতে পারে। কাজে আমরা এখানে যারা দল আছি, আপনারা শক্ত ভূমিকায় অবস্থান করুন। এখানে সেনাবাহিনীর আমাদের সম্মানিত অফিসাররা আছেন, আমাদের পুলিশ বিভাগের আছেন, অন্যান্য বিভাগের যারা আছেন। বিশেষ করে আমি দেখেছি 5 অগাস্টের পরে যে অবস্থা সারা বাংলাদেশে হয়েছে, চট্টগ্রাম একটি নিদর্শন আমি দেখেছি। শুধুমাত্র একটি জায়গা ছাড়া অন্য কোথাও তেমন একটি ইনজুরি সেখানে, ইনজুরি বলতে আমি সেখানে অ্যাটাক করি, এটা একমাত্র সম্ভব হয়েছে যে আমরা যারা চট্টগ্রামের রাজনৈতিক নেতারা আছি, আমরা যারা এলাকাতে আছি, সবাই মিলে একসাথে আমরা চট্টগ্রামকে বাঁচানোর আমরা চেষ্টা করেছি। এই ব্যাপারে সেনাবাহিনীর ভাইদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই। ওনারা প্রথম দিন থেকে ওনারা যেভাবে প্রতিটি জায়গায় কাজ করেছে, সেজন্য স্পেশালি তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পুলিশ বিভাগের সাথে আমরা কথা বলেছি, প্রতিটি থানার অর্ডার করতে ছিল, আমরা নিজেরাই গিয়ে, আমরা যারা রাজনৈতিক দলের নেতারা আছি, আমরা কিন্তু থানা পাহারা দিয়েছি এবং ওনাদের সাথে সর্বাত্মকভাবে সাহায্য করেছি। কাজে আমি যেটা মনে করি যে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মানুষ চায় মানুষ একটু হাঁটুক, শ্বাস নিক, তারা একটু ঘুরুক, তারা সবুজ দেখুক, তারা একটি সুন্দর পরিচ্ছন্ন শহর, যেখানে আমরা বলছি যে ক্লিন সিটি, গ্রিন সিটি, হেলদি সিটি। আমি ক্লিন বলতে শুধুমাত্র রাস্তা পরিষ্কারের কথা বলছি না, আমি ক্লিন বলতে আমার মন পরিষ্কার করতে হবে,
আমার হৃদয়কে পরিষ্কার করতে হবে। আমি ধর্ম, বর্ণ, জাতি নির্বিশেষে সবাই যাতে এখানে নিরাপদ থাকে। কেউ যাতে এটা কমপ্লেন না করে যে আমরা কোন সন্ত্রাসী আমাদের গায়ে হাত দিচ্ছে। আমরা এই শহরে চাঁদাবাদী, সন্ত্রাসী কেউ যাতে আমাদেরকে ডিস্টার্ব না করে, কেউ যাতে আমাদের জায়গা দখল করে না, চাঁদাবাদী না করে। কাজে এইভাবে আমরা যদি শহরটাকে নিরাপদ রাখতে পারি, সুন্দর রাখতে পারি, তাহলে পরে আমরা প্রকৃতপক্ষে এই শহরকে বলতে পারবো একটি সুন্দর শহর, ক্লিন সিটি, গ্রিন সিটি। আজকে সবুজের বড়ই অভাব, যে চট্টগ্রামকে নিয়ে একসময় সবাই গর্ব করতো। ইভেন আজকে সম্মানিত উপদেষ্টা যেহেতু চট্টগ্রামেরই সন্তান, হয়তো উনি আরো 40 বছর আগের যদি উনি স্মৃতিটা তুলে ধরে, তাহলে সেখানে দেখতে পাবেন অনেক চমৎকার কিছু সুন্দর ছিল, সবুজ ছিল, কিন্তু আজকে সেটা ধ্বংস হয়ে গেছে। আমি আপনাকে অবহিত করতে চাই, প্রথম দিনে আমি ডেঙ্গুর, যেদিন আমি মাত্র 7 থেকে 8 দিন হয়েছে শপথ নিয়ে এখানে বসেছি, দেওয়ানে আমি ডেঙ্গুর ম্যানেজমেন্ট সেন্টার, আমার যে মেমন হসপিটাল, সেটাকে ডিক্লেয়ার করে অ্যান্টিজেন টেস্ট, যেটা বাইরে 400-500 টাকা বিনামূল্যে আমি চট্টগ্রামবাসীর জন্য করে দিয়েছি, এবং সেখানে 10টি বেড আমি রেখেছি যেখানে তারা চিকিৎসা নিতে পারে। ডেটুতে আমি যেটা করেছি, আপনারা জানেন যে বিপ্লব উদ্যান, যেটা আগের যারা ছিল, আগে যারা মেয়র ছিল, কাউন্সিলর ছিল, যারা সেটা লুটপাট করেছে, দোকান থেকে প্রায় 10-15 কোটি টাকা তারা নিয়ে নিয়েছে, এবং সেখানে আবারও আরেকটি মার্কেট করার জন্য পুরো বিপ্লব উদ্যানকে ভেঙে তারা সেখানে বিভিন্ন ধরনের স্থাপনা করেছে। ডেটুতে গিয়ে আমি সমস্ত স্থাপনা ভেঙে দিয়েছি, আপনি কি দেখতে পাবেন। আমি স্পষ্ট বলতে চাই, এখানে কোনো চাঁদাবাজ, সন্ত্রাসীদের স্থান হবে না। আর যদি কেউ করতে চাই, সেটা আমরা সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে সেটা রুখবো। এটাই আজকে আমাদের অঙ্গীকার। আমি আপনার কাছে একটা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, আমরা যখনই একটা সুন্দর কিছু করতে চাই, আমাদের উপর বাধা দেয় হাইকোর্ট, আইন, যেটার জন্য আমরা কিছু পারি না। হয়তো আজকে আমি একটা সুন্দর পার্ক সেখানে করার জন্য ডিক্লেয়ার করেছি, আমি সেখানে বলছি একটা গ্রিন পার্ক হবে, ওয়াকওয়ে হবে, মানুষ হাঁটবে, কথা বলবে, আড্ডা মারবে, সময় কাটাবে, কিন্তু সেখানে দেখা যাবে হাইকোর্টের একটা অর্ডার আমাকে দিয়ে বসবে, এখানে করা যাবে। এই জিনিসগুলো অবশ্যই আপনারা যেহেতু একটা উপরের জায়গায় আছেন, আপনারা এগুলো একটু লক্ষ্য রাখবেন, যাতে হাইকোর্ট থেকে এই ধরনের অর্ডার যাতে না আসে। আপনারা যদি করেন তাহলে পরে আমরা আরো ভালো কিছু করতে পারবো। আগ্রাবাদের খাবার পাই, এটা অত্যন্ত ঐতিহ্যবাহী একটা জায়গা। আমি যখন ঢাকায় ছিলাম, আমার শপথ গ্রহণের আগে আমি সিলেটে গিয়েছি, রাজশাহীতে গিয়েছি, অন্য অনেক সিটি কর্পোরেশনে গিয়েছি। আমি দেখেছি তারা কিভাবে একটা দিঘিকে চমৎকার ওয়াকওয়ে করেছে। সন্ধ্যাকালীন সময় সেখানে সবাই আড্ডা মারছে, কথা বলছে, মানুষ একটা শ্বাস নেওয়ার জায়গা সেখানে পাচ্ছে। ওই চট্টগ্রামের খাবার পাড়ের রেলের কিছু জায়গায় কিছু লোক সেখানে দখল করে রেখেছে। আমি আপনাকে স্পষ্ট বলতে চাই, আমি যদি আমাদের সাথে একসাথে কাজ করবো, এটাকে যদি একটা দৃষ্টিনন্দন ওয়াকওয়ে যদি করা যায়, একটা পার্ক যদি করা যায়, মানুষ, ওই এলাকার মানুষ কিন্তু আগ্রাবাদ এলাকার মানুষ কোথাও থাকতে পারে না, ঘুরতে পারে না। সেখানে যদি আপনার একটা ট্রান্সপোর্টস করে, এই সেনাবাহিনী, পুলিশ বাহিনী সবাইকে যদি একসাথে ইনভলভ করে, আমরা শহর থেকে ওখানে যারা দখল করে রেখেছে দখলদারদের বের করে দিয়ে আমরা একটা দৃষ্টিনন্দন পার্ক, ওয়াকওয়ে সেখানে করতে পারি। ইভেন আজকে পলো গ্রাউন্ডের মাঠ, এখানে এমন একটা অবস্থা হয়েছে, এটাও আপনাদের রেলের, কিন্তু সেখানে সারা বছর ভ্যারাইটি শো, ডান্স, এগুলি চলতে থাকে। আমার মনে হয় আমাদের খেলার মাঠ নেই, ছেলেরা খেলতে পারে না, ওই খেলা এগুলি উন্মুক্ত করে দিতে হবে শুধু খেলার জন্য। এখানে পুরো ভ্যারাইটি শো, পুরো ধরনের এই যে বিভিন্ন মেলার নামে যেগুলো চলে, সেগুলো আসলে মানুষ পছন্দ করে না, যানজট লেগে থাকে সারা। কাজে আমার মনে হয় এই জিনিসগুলো আপনাদের দৃষ্টিতে অতীত বলে আমি মনে করি। আসলে অনেক কথা হয়ে গেছে। আমি রেলের জিএমকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, যেটা চট্টগ্রামের মানুষের একটা ডিমান্ড ছিল যে স্থায়ীকরণ রেলের এবং 2টো শিফট চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার যদি করা যায়, যেটা আমরা বারবার বলছি, চট্টগ্রাম বাঁচলে বাংলাদেশ বাঁচবে। চট্টগ্রাম যেহেতু পর্যটন ট্যুরিজমের একটা চমৎকার একটি জায়গা ভৌগোলিক অবস্থান থেকে, কাজে আমি বলতে চাই যে এটা যদি 2টো শিফট করে মানুষ কক্সবাজার যেতে পারবে, ডাবল শিফট আরো বেশি, এবং এটা শুধুমাত্র রেলের ইনকাম হবে না, মানুষ সেখানে তাকে বিনোদনের জন্য সেখানে একটা স্থান খুঁজে পাবে, এবং সেটাকে অবশ্যই সাধুবাদ জানাবে। আমি আর কিছু কথা যেটা বলতে চাচ্ছিলাম, যে কিছু কথা বলেছে আমাকে যে আন্তর্জাতিক জামে মসজিদের পরিষ্কার, সেটা অবশ্যই ইনশাল্লাহ আমি দেখবো। তো আছে বিদ্যুৎ বিলের কথা বলেছে, আমি শুধুমাত্র এটাই বলছি, চট্টগ্রামের আমি কোনো মেয়র নয়, আমি বারবার বলছি আমি আপনাদের সেবক হিসেবে কাজ করতে চাই। আমি চট্টগ্রামের নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস,
যাতে থাকে এই অনুরোধ আপনাকে জানিয়ে এবং আপনাদের সবার সুস্বাস্থ্য দীর্ঘায়ু কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ, সবাইকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ সম্মানিত মেয়র মহোদয়কে। আমি যারা পেশি শক্তি দেন তাদের উপরে, কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকার কিন্তু কোনো ক্ষমতা গ্রহণ করে। আমরা একটা দায়িত্ব গ্রহণ করেছি এবং আমরা একটা দায়িত্ব গ্রহণ করেছি বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অনুরোধে। ছাত্রদের ছাত্ররা প্রফেসর ইউনিসের কাছে গেছেন, বলছেন স্যার আপনি দায়িত্ব নেন প্রদান করুন। আমাদের কাছে গেছেন এবং আমাদের বলছেন যে আপনি উপদেষ্টার দায়িত্ব, আমরা সে দায়িত্ব নিয়েছি। এই আমি বলে যাবার আগে বলি, ওই যে কালুরঘাট সেতু কখন, রেল সেতু কখন চালু হবে সেটা সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন একজন। আমরা আশা করতেছি ফেব্রুয়ারি মাস থেকে এটা কাজ শুরু হবে। এরপরে আমি আরেকটা কাজ এখানে দেখতে এসেছি। সেই কাজটা হচ্ছে যে ওই যে আমাদের সেতু বিভাগের সচিবকে নিয়ে এসেছি ওই যে টানেল দিয়ে। তো আমি তো ওখান থেকে যখন আসলাম আজকে, ওখান থেকে তো ওখান থেকে কোনো গাড়িতে নেই নাই, কোনো মানে টানেল আছে। আমি আজকে ওই এখনো পার হয়নি, কিন্তু আমি ওটার পার দিয়েই তো আসলাম, কিন্তু ওখানে কোনো গাড়িতে। তো এই যে একটা অপরিকল্পিত পরিকল্পনা, আসলে কি জানেন, আসলে পরিকল্পনা ছিল এমন যে মাতার বাড়িতে একটা গভীর সমুদ্র বন্দর হবে এবং সেখানে সেটার সঙ্গে একটা সড়ক সংযোগ হবে, তবে সেখানে একটা ইকোনমিক জোন হবে, আর্থিক কর্মকাণ্ড হবে। কিছুই হয় না, ওখানে একটা বিদ্যুতের প্ল্যান্ট হয়ে গেছে আর এখানে একটা টানেল হয়ে গেছে। তো ফলে হয়েছে কি, যে যা হওয়ার তাই হয়েছে। যে বললাম যে আপনার ইয়ে পাবেন কোথায়, কারণ এটা তো ট্রাফিক হিসাব করা হয়েছিল যে ওই যে সমুদ্র বন্দর থেকে জিনিস মানুষ যাবে, সমুদ্র বন্দর থেকে জিনিস আসবে, তবে এক্সপোর্ট ইকোনমিক জোন থেকে ইয়ে হবে, ইয়ে যাবে, মালামাল যাবে, ইয়ে করবে। তো কিছুই হয়। তো ওই জন্য আমরা সবাই বলে যে এই বুড়ো বুড়ো মানুষগুলো কী করে, 3 মাস হয়ে গেল কিছুই করতে পারে না। আসলে কিন্তু আমরা কেউ বসে এবং আমি 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 আমারও যথেষ্ট বয়স হয়েছে, কিন্তু প্রফেসর ইউনুসের বয়স আমার থেকে 12 বছর হয়েছে। এবং উপদেষ্টা পরিষদে আমার দুজন সরাসরি শিক্ষক আছে, অধ্যাপক ওয়াহিদুদ্দিন মাহমুদ ও অধ্যাপক ডক্টর সালেউদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশ ব্যাংকের। তো এইটা আমি নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি সেদিন বক্তৃতা দিতাম। এরা কিন্তু এই যে বুড়ো বুড়ো মানুষ যাদেরকে আপনারা অথর্ব, ডায়াবেটিস আক্রান্ত বলে নানান জায়গায় বলে বেড়াচ্ছেন, তারা কিন্তু ওই যে তোমাদের এই যে ইয়াং যারা, তাদের ফেসবুক টাইম বাদ দিয়ে যে সময় তোমরা কাজ করো তার থেকে বেশি কাজ করো। তো আমরা সেই জিনিসটাই আমরা দেখবেন যে আমাদের এটা কোনো প্রচারের প্রোপাগান্ডার কাজ নয়। আমরা চাচ্ছি যে এই অপচয় কীভাবে কমানো যায়। আজকে আমি আমাদের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বলছিলাম যে আপনাদের অপচয় কমানো। আপনি বিশ্বাস করতে পারেন যে আমাদেরই একটা কোম্পানি বাপেক্স 5 কোটি টাকা করে একটা গাড়ি দিল, অথচ বিদ্যুৎ খাতের অবস্থা সঙ্গীত, মানে সরকারকে 25,000 কোটি টাকা ভর্তুকি দিতে হবে। জ্বালানি খাতে, বিদ্যুৎ খাতে আরো বেশি। তো ওই জন্য এইরকম একটা প্রতিষ্ঠান, এইরকম একটা বিভাগের প্রতিষ্ঠান এই ধরনের একটা কাজে আমরা এগুলো বন্ধ করি। ওই জন্য আমাদের কাজকে আপনারা দেখতে পাবেন না যে প্রচার হবে না, কিন্তু আমরা মৌলিক কাজগুলো করছি। আমরা বলতেছি যে না, এই অপরিকল্পিত উন্নয়ন চলবে না, তথাকথিত উন্নয়ন চলবে না, অপচয়ের উন্নয়ন আমরা যেখানেই যাই। খুলনাতে রূপসাতে গেলাম, 8,000 কোটি টাকা দিয়ে একটা বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে, ওখানে গ্যাস নেই। তারপরে প্রায় 40,000 কোটি টাকা দিয়ে পদ্মা রেল সংযোগ করা হয়েছে। তো এই প্রকল্প যখন পাস হয় তখন বলা হয়েছিল যে এখানে বছরে 1400 কোটি টাকা রাজস্ব আসবে, মানে ট্রেনের ইয়ে। তো আমি জিজ্ঞেস করলাম যে 6 মাস তো হলো, কত টাকা পাইছো? তাহলে 37 কোটি টাকা। এই যে একটা মানে অপচয়, মনে হচ্ছে যে আমরা একটা ওই যে বলা ছিল সুইজারল্যান্ড হয়ে গেছি, সিঙ্গাপুর হয়ে গেছি। আসলে কিন্তু আমরা কিছুই হয়েছে। আমরা কিন্তু সম্ভবত যেখানে ছিলাম তার থেকে
পিছিয়ে গেছে। এই যে সন্দ্বীপের কথা বলা হলো, এখনো সেখানে মানুষ মারা যায়, এখনো সেখানে মানুষ কাদা পানিতে মহিলারা মাথায় জড়ি নিয়ে তারপরে অতিক্রম করে। বিশ্বাস করা যায় যে এটা কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ, যে ওই মানুষগুলোকে কি বলে যে মারা না যে নিশ্চিত পারাপারের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের বেশি বড় দায়িত্ব, নাকি এই যে বললাম যে এটা যে পাহাড়ি সব প্রকল্প করা, এটা 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 আচ্ছা। তারপরে বিদ্যুৎ সম্পর্কে আপনারা জিজ্ঞেস করছেন, বিদ্যুৎ খাতের ইয়ে সম্পর্কে এগুলো অনেক অনিয়ম আছে, যেগুলো যেগুলো মানে যেমন এই যে টানেল, একটা ইরিভার্সিবল ইনভেস্টমেন্ট, এটা কি করবো? এখন আমি আজকে দেখছি এটা কিছু করা যায়। তো বিদ্যুৎ খাতে কিছু সুখবর আছে। একটা সুখবর হচ্ছে এই সরকারের এই যে বিদ্যুৎ খাতে যে অনিয়মগুলো করা হয়েছিল একটা আইনের মাধ্যমে 2010 সালে দ্রুত বিদ্যুৎ কেনার আইন। এটা হচ্ছে মানে দ্রুত মানে হচ্ছে যে দ্রুত লেনদেনের আইন। সো এটা হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ হয়েছিল, ডক্টর শাহদিন মালিক এটাকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, এটা দুটো ধারা নিয়ে দায় মুক্তি এবং যেটা অ্যাপ্রুভাল প্রসেস নিয়ে, এবং হাইকোর্ট সেটা শুনেছেন এবং হাইকোর্ট এই আইনের এই ধারাগুলোকে সংবিধান বিরোধী বলে বলেছে। তো সেই জন্য আমরা এটা একটা সুখবর আমরা পেয়েছি। এখন একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে আমাদের চুক্তি হচ্ছে একটা, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক যেসব চুক্তি সেগুলো কিন্তু সহজে এগুলো থেকে বের হয়ে যায় না, বের হয়ে যাওয়া যায় না, কারণ আপনি বের হলেই ও তো মামলায় যায়। তো ওই জন্য আমরা এগুলো খুব ইয়েভাবে খুব স্থিরভাবে আমরা এগুলো এগোচ্ছি। আমরা একটা জাতীয় কমিটি ক্রিয়েট করেছি যারা বিদ্যুৎ বিভাগের কেউ না, জাস্টিস মইনুল ইসলাম হাইকোর্ট ডিভিশনের প্রাক্তন বিচারপতি, তাকে সভাপতি করে একটা কমিটি করেছি আমরা। এবং এই যে ওরিয়েন্ট স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ লন্ডনে, ও তার একজন অধ্যাপক। তারপরে হচ্ছে যে বুয়েটের একজন প্রো ভাইস চ্যান্সেলর হাসিম, এবং কি বলে যে বিশ্বব্যাংকের একজন প্রাক্তন অর্থনীতিবিদ ডক্টর জাহিদ হোসেন, এবং কেপিএমজির একজন পার্টনার থেকে আমরা একটা কমিটি। সেই কমিটি এইসব অনিয়মগুলো প্রতিরোধ, কারণ আমাদেরকে অনিয়মগুলো জানতে হবে। অনিয়মগুলো যে না জেনে আমি যদি আবেগবশত বলে না আজকে আমি অমুক চুক্তি কেটে দিলাম, সাথে সাথে কিন্তু আমাদের মামলায় জড়াতে হবে। এবং এইসব মামলায় কিন্তু বাংলাদেশ কোনো সময় ভালো হয় না, মামলাগুলোতে কিন্তু আমরা সবসময় ক্ষতিপূরণ দিয়ে আসছি। তো ওই জন্য আমরা একটা ঐতিহ্যতা হুট করে দ্রুত একটা কিছু করতে চাই। আমরা এই যে কি অনিয়ম হয়েছে সেগুলো আমরা বের করতে চাই, এবং সেই ফাইন্ডিংসের ভিত্তিতে আমরা এগোতে চাই। আচ্ছা, আরেকটা বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহ, তো ওই জন্য এই যে বাসা বাড়ে যে গ্যাসের এই ব্যবহারটা কিন্তু খুব এটা ভ্যালু এডিশন হয়। তো ওই জন্য আপনারা হয়তো শুনতে অপছন্দ হবে, কারণ এই অপছন্দের সিদ্ধান্তগুলো নেওয়ার জন্যই কিন্তু এই সরকার আপনাকে একটা মিথ্যা একটা প্রলোভন, একটা প্রতিশ্রুতি আমরা দিব না। যদি আমরা কোনো বড় গ্যাসের রিজার্ভ না পাই, যদি আজকে আমি কোথাও বলাতে আমরা কিন্তু গ্যাস ইয়ের কার্যক্রম জোরদার করছি। এই যে আমরা এই বছরই 50টা নতুন কূপ খনন করবো, এবং আগামী 2 বছরে আরও 100টা কূপ খনন করবো অনশোর। আর হচ্ছে যে ইয়েতে নদী সমুদ্রেও আমরা ডিসেম্বর মাসে যে অফশোর আমাদের বিল্ডিং না সেটা। তো আমরা যদি একটা বড় ডিপোজিট পাই 3, 4, 5 TCM, আমরা যদি এখন পাচ্ছেন খুবই সামান্য সময়, যেমন ভোলাতে যে ডিপোজিটটা আছে চেষ্টাটা আপনি তো হয়, আমরা সেটাতে যোগ দিচ্ছি। আমরা রিনিউয়েবল এনার্জি, নবায়নযোগ্য শক্তিতে বিনিয়োগ করার জন্য, যেমন ধরেন
का रौज़ा जन्नत का नक्शा अर्शों का काबा मदीना फर्शों का काबा मदीना काबा मदीना जन्नतुल मावा मदीना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका اللهم آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيف الله القاطع على الصالحين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبعدد كل علة وشفاء اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة حبيبك عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام يا رب العالمين পবিত্র জুমার দিন শেষে নামাজ মাগরিব ইয়া আল্লাহ জামাত আদায় করে ইয়া রব্বাল আলামিন দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জায়গা মসজিদে বসে ইয়া আল্লাহ আপনার এই সমস্ত বান্দা ইসলামের জন্য দেশের জন্য জনগণের জন্য বিশেষ করে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের অটুট থাকার জন্য নিজের তারা রক্তকে হাসি মুখে গিলিয়ে দিয়ে শাহাদাতের মর্যাদা গ্রহণ করেছেন এবং এই আফগান এলাকার বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত সম্মানিত মেহমানবৃন্দ অতিথিবৃন্দ সর্বস্তরের আপনার বান্দাদের যত মুরব্বী দুনিয়া থেকে চির বিদায় নিয়ে এই কবরস্থান সহ সারা পৃথিবীর কবরস্থানে শুয়ে রয়েছেন প্রত্যেকের কবরগুলোকে জান্নাতের টুকরো বানায় যার নাম নিলে পরে সকল দোয়া কবুল করো জাহানের সরদার আখিরি জামানান নবী হায়াতুন নবী রাহমাতুল্লিল আলামিন সরকার আলম সাহেব বাবা হোসেন খাতিমুল আম্বিয়া সাইয়্যিদুল আম্বিয়া নূরুল মুজাসসাম ফখরুল আলম জনাব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সোনার মদিনায় নূরি রওজা মুবারকে পৌঁছে দাও আপনার প্যারা হাবিবের নামের ওসিলায় সমস্ত নবী রাসূল আজওয়াজে মুতাহহারাত আওলাদ আনসার মুহাজির শুহাদা সালিহিন সিদ্দিকিন আউলিয়া কামিল কুল্লু মুসলিমিন মুসলিমাত মুমিনিন মুমিনাত বিশেষ করে ইয়া আল্লাহ আপনার বান্দা মরহুম ইয়া আল্লাহ আলফাত রহমান আল্লাহ কুকু এবং শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ইয়া আল্লাহ দেশনেত্রী তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী আল্লাহ বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা এবং ভবিষ্যতের কর্মদার দেশনায়ক তারেক রহমান সহ বিশেষ করে আজকে আমাদের মধ্যে যিনি আমাদের মধ্যমণি চট্টগ্রামের নগরপিতা আমাদের অভিভাবক বিশেষ করে জনগণের সুখে দুঃখে যিনি তার পুরো জীবনটা অক্ষ করে দিয়েছেন জানাব আলহাজ আল্লাহ একটা শাহাদুল হোসেন মহোদয়কে আল্লাহ ভবিষ্যৎ মাত্র 3 বছর আল্লাহ 1 বছর সামান্য বেশি সময় 1 বছরের ভিতরে যেই কথাগুলো বলেছেন অন্তত অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যেগুলা বেশি দরকার সেগুলা বাস্তবায়নের দুনিয়ার কোনো শক্তি নাই তোমার খজানা থেকে তুমি তার উপর রহমতের কামেলা নাযিল করো অল্প সময়ের মধ্যে ভবিষ্যতে জনগণের যেন মনকে জয় করতে পারে অঙ্গীকার যেন রক্ষা করতে পারে তোমার খজানা থেকে তাকে যত ধরনের সাহায্য সহযোগিতা বুদ্ধি বিবেচনা বিচার দক্ষতা যোগ্যতা তুমি তোমার বান্দা জানাব শাহাদাত হোসেন মহোদয়কে দান করো আল্লাহ আম্মা জান ফারাগাদি মসজিদের কবরস্থানে শুয়ে রয়েছেন আল্লাহ তুমি তাকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসিব করো আল্লাহ আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন তার আম্মা জানাত আল্লাহ হায়াতে বেঁচে আছেন তার করে মা রয়েছে জান্নাত রয়েছে আল্লাহ তুমি তার আম্মা জানের হায়াতের মধ্যে বরকত নসিব করো ইয়া আল্লাহ যদি
মাকে দেখে অন্তর থেকে মহাব্বত করে যদি একবার সুনজরে দেখে একটি জান্নাতের কথা বলা হয়েছে, যদি সারাদিন 100 বার দেখে 61 জান্নাতের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ আমরা যারা হাত তুলেছি প্রত্যেকের মাকে বাবাকে আল্লাহ যেন নিজের সর্বোচ্চ সম্মান মর্যাদা এবং সেবার মাধ্যমে দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় জান্নাতের ঠিকানা নিশ্চিত করার তৌফিক নসিব করে। বিশেষ করে জালেমের জুলুম, দুশমনের দুশমনি, সন্ত্রাসী হিংসুকের হিংসারে দুঃখের নিন্দা, আসমানি জমিনি গজব বালা মহৎ মুসিবত, আগুন পানি গ্যাস বিদ্যুৎ, আল্লাহ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব জনগণ সরকার বিশেষ করে চট্টগ্রাম মহানগরীকে আপনার বান্দা জনাব শাহাদাত হোসেন সাহেব মহোদয়ের আল্লাহ বিশেষ উদ্যোগে এবং সুন্দর পরিকল্পনার মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আল্লাহ মানুষকে যেন মনকে আল্লাহ আকৃষ্ট করে খুশি করে আগামীতে যেন সফলে আবার আসতে পারে। তোমার খজানা থেকে তুমি তৌফিক নসিব করে। মুহূর্তে মনে পড়ে গেল যার নাম নিলে আল্লাহ নাম নিলে হক আদায় হবে না। এই মসজিদের জন্য বিশেষ করে আমাদের মতো গোলামদের জন্য অত্যন্ত মেহেরবান ছিলেন মরহুম আলহাজ মাস্টার আল্লাহ জাফর ইসলাম, যিনি জনগণের অভিনন্দিত ইয়া আল্লাহ দুদিবারের কাউন্সিলর। আল্লাহ তুমি তাকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসিব করো। আল্লাহ এখানে যত মেহমান এসেছেন এলাকাবাসী রয়েছেন, মাইকের আওয়াজের মাধ্যমে পর্দানশীল মুসলিম মা বোনেরা রয়েছেন এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে জাতীয়তাবাদী নাতি দলের আহ্বায়ক জনাব আব্দুল মালেক এবং যে সমস্ত নেতৃবৃন্দ এখানে ধর্ম নির্বিশেষে আল্লাহ তুমি গরিব ছোট বড় নারী পুরুষ শিক্ষিত অশিক্ষিত সুস্থ অসুস্থ আল্লাহ প্রত্যেকের জান মাল ইজ্জত আবরুকে তোমার কুদরত দিয়ে হেফাজত আল্লাহ। উনি যখন সচিবালয়ে যাবেন আল্লাহ প্রধান উপদেষ্টা সহ প্রত্যেক জায়গাতে যখন যাবেন তখন তোমার রহমত আর মাথার উপর ছায়া হিসেবে তুমি দান করিও আল্লাহ। আজকের এই আয়োজনের মধ্যে যেগুলা বারোটা সেগুলা কবুলের মঞ্জুর করে নিও আল্লাহ। আল্লাহ বিশেষ করে আমাদের সর্বশেষ নিঃশ্বাস রূপণ যেখানে থাকি না কেন আল্লাহ তোমার রহমতের উপর ভর করে কর্মশরীফকে মুখে নিয়ে তোমার পেয়ারা হাবিবের নুরানি চেহারা দেখে দেখে শয়তানের দুটো দেখে সকারাতের মুখ থেকে আমাদের ঈমানকে হেফাজত করিও আল্লাহ। বিশেষ করে সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী খালেদা জিয়াকে শারীরিকভাবে তাকে হায়াতটুকু কষ্টের জীবন থেকে আরজালির উম্মত থেকে শেফা দান করিও আল্লাহ। যত প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সেগুলো আইনি পদক্ষেপের মাধ্যমে আল্লাহ বিশেষ করে বোঝাপড়ার মাধ্যমে বিদ্যমান করে আল্লাহ বাংলাদেশ জামানত দিদি হিসেবে তোমার বন্ধা তারেককে সুন্দরভাবে ইজ্জতের সহিত আসার তৌফিক নসিব করিও আল্লাহ। বিশেষ করে মেয়র মহোদয়ের যত মাননীয় তন্ত্র রয়েছে আল্লাহ তুমি তোমার খজানা থেকে তাকে যত ধরনের ইয়া আল্লাহ হিকমাহুল ওয়া রাব্বিকা সাবিল রাব্বিকা বিল হিকমা ওয়াল মাউজাতিল হাসানা ভালো নিয়তের মাধ্যমে ভালো আমলের মাধ্যমে ভালো কাজের মাধ্যমে বাকি এই সামান্য সময় সুন্দরভাবে কাটাবার তৌফিক নসিব করিও আল্লাহ। সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খায়রি হুদিহি মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন বিহাক্কি লা ইলাহা